हेलो स्टूडेंट्स, इस लैसन में आपां कुदरती वनस्पति ਅਤੇ जंगली जीवन बारे इंटरस्टिंग फैक्ट्स जानांगे। तो तुहानूं पहलां दी तरह रिक्वेस्ट है कि अपने नोट्स बनाते जाइए ताकि इन्हां विचों आपां शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनस कढ सकीए जिहड़े तुहाडे आउण वाले इम्तिहानां विच काम देणगे, चाहे वह वजीफे की प्रीख्या हो, चाहे तुहाडे फाइनल एग्जाम हो। इस करके बेटा बड़े ध्यान नाल अपनी बुक की हैल्प भी लैनी है तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बना लेने हैं। ओके बेटा, शुरू करते हैं आपां इस टॉपिक का पहला पड़ा। बेटा अपनी धरती एक अद्भुत ते निवेकला यानी कह लीए स्ट्रेंज एंड यूनीक ग्रह है जिस उपर जीवन है। धरती के 4 खेत्र है बेटा। लिथोस्फीयर याद रखियो, जिन्हों आप थलमंडल कहते हैं, थलमंडल। एटमोसफीयर ये वायुमंडल है। हाइड्रोस्फीयर जलमंडल है। अते बायोस्फीयर ये जीवन मंडल या जैवमंडल है। जीवन मंडल धरती का वो मंडल है जिथे कई तरह के जीव रहिंदे हन। एक सौड़ा परंतु गुंझलदार खंड है, कंपलैक्स स्फीयर है। इस मंडल दी होंद उत्थे है जिथे बाकी दे 3 मंडल आपस विच मिलते हैं ते इसे मंडल विच जीवन है। किसी भी तरह की जिंदगी ਜਾਂ जीवन इसे मंडल विच मिलता होने करके ये मंडल असल विच साडे लई बहुत इंपोर्टेंट है, महत्व रखता है। जीव मंडल के जीवां दे आकार एक छोटे जे बैक्टीरिया तो लैके जां आपां कह लीए बैक्टीरियम तो लैके वड्डे हाथी, वेल मच्छी और बहुत उच्चे रुखां तक हुंदा है। तुहानूं पता ना वनस्पति भी जिहड़े है जैवमंडल का हिस्सा हैं, इन्हां विच भी जीवन है। इन्हां सारे तरह के जीवां नूं मुख तौर पर 2 श्रेणियां वनस्पति जगत और पानी जगत विच श्रेणीबद्ध किया गया है। वनस्पति जगत और प्राणी जगत विच श्रेणीबद्ध किया गया है। किसी खेतर या किसी समय विच मौजूद सारे प्राणियों नूं फौना कहा जाता है, FAUNA। इस तरह किसी खेतर या समय की सारी वनस्पति नूं फ्लोरा का नाम दिता जाता है। ठीक है बेटे, वनस्पति जगत और प्राणी जगत ये बारे आपां हुण स्टडी करनी है। एक खेतर के सारे पौधे और प्राणी जिहड़े है वो बड़े ही नेड़े ढंग नाल एक दूजे नाल जुड़े हुंदे है ते एक दूजे नाल सह संबंधित होंगे है, इंटरलेटिड होंगे है तो एक दूजे उत्ते निर्भर भी होंगे है। तो इन्हां दी वक्री होंद पौधों तो बिना प्राणियों की, प्राणियों तो बिना पौधों की संभव नहीं हो सकती। हुण ईकोसिस्टम की हुंदा है? ईकोसिस्टम भी एक अंतर क्रिया की प्रणाली हुंदी है जिहदे विच एक समुदाय हुंदा है सजीव प्राणियों का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिहदा पूरा तालमेल हुंदा है सजीव तत्तां नाल, जिहड़े वातावरण दे निर्जीव तत्तां नाल सजीव तत्तां का पूरा तालमेल हुंदा है। निर्जीव तत्त किहड़े हुंदे आ वातावरण दे? अपने वायुमंडल दे हवा, पानी है, खनिजां वाली मिट्टी है, ये सारे तत्तां नाल सजीव अवस्था का जो अंतर क्रिया होंदी है ये एक प्रणाली होंदी है, इसनूं ईकोसिस्टम कहते हैं। ये जैविक और अजैविक तत्त जिहड़े है एक दूजे नाल जुड़े मन्ने जाते हैं। किस चीज़ करके? एक तो न्यूट्रिएंट साइकिल करके, खनिजिक जिहड़े है चक्कर चलते हैं, एक दूजे नूं खनिज प्रदान करते हैं। अते एनर्जी फ्लोज करके, एनर्जी फ्लोज का मतलब एक दूजे तो ऊर्जा भी हासिल करते हैं, ऊर्जा का प्रभाव भी इन्हां दा एक दूसरे नूं हुंदा है। हुण अगे कुदरती वनस्पति
ਜਾਂ ਜੰਗਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਨਸਪਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਪਨਪਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਜਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੇਟਿਵ ਪਲਾਂਟ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਨਸਪਤਿਕ ਖੇਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜੀ ਜਾਂ ਸਮਤਲ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਵਾਸ ਸਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਵਾਸ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਤਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਯਾਨੀ ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਭਾਗ ਯਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸੋਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 4 ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਤੱਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਬੇਟਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਵਨਸਪਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਰਧਾਰਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਚਾਈ ਦੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਨਸਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਚਾਈ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਸਪਤੀ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਤਝੜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਲ ਜਾਂ ਸਪਰੂਸ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਉੱਗੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਲ ਅਤੇ ਸਪਰੂਸ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਅਤੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਪਤਝੜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਤੱਤ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਗੈਸਾਂ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਆ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਸਪਤੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਖੁਸ਼ਕ ਰੇਤੀਲੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਕਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡੇਦਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਡੀਪ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸੋਇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮਿੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਉੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਪਜਾਊ ਡੈਲਟਾਈ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਵਨਸਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਵਨਸਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਅੱਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਜਾਂ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਨਸਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ। ਧੁੱਪ ਯਾਨੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਨਸਪਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਓਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਬਤੀ ਢਲਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਘਣੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਢਲਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵਨਸਪਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਪੌਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੰਘਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਸਪਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਯਾਨੀ ਭੂਮੱਧ ਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਉੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਸਪਤੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਧਰਾਤਲ, ਮਿੱਟੀ, ਤਾਪਮਾਨ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਵਰਖਾ ਆਦਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਨਸਪਤੀ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਸਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਊਸ਼ਨ ਸਦਾਬਹਾਰ ਜੰਗਲ ਯਾਨੀ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਫੋਰੈਸਟ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਊਸ਼ਨ ਪਤਝੜੀ ਜਾਂ ਮੌਨਸੂਨੀ ਜੰਗਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਡੈਸੀਡਸ ਔਰ ਮੌਨਸੂਨ ਫੋਰੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸਕ੍ਰਬਸ ਐਂਡ ਥੋਰਨੀ ਫੋਰੈਸਟ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂਗਰੋਵ ਜੰਗਲ, ਟਾਈਡਲ ਆਰ ਮੈਂਗਰੋਵ ਫੋਰੈਸਟ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਪਰਬਤੀ ਜੰਗਲ, ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਫੋਰੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਊਸ਼ਨਖੰਡੀ ਸਦਾਬਹਾਰ ਜੰਗਲ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਊਸ਼ਣ ਸਦਾਬਹਾਰ ਜੰਗਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਝੜਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾਬਹਾਰ ਜੰਗਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਊਸ਼ਣ ਕਟਬੰਧੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰੀ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖੀ ਖੇਤਰ, ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 200 ਤੋਂ 300 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਖਾ ਜੰਗਲ ਵੀ, ਵਰਖਾ ਵਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 60 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦਾ 7% ਹਿੱਸਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 7% ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਇਹਨਾਂ 7% ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਊਸ਼ਣ ਕਟਬੰਧੀ ਸਦਾਬਹਾਰ ਜੰਗਲ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰੱਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸੰਘਣੇ ਉੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਨੋਪੀ ਯਾਨੀ ਛਤਰੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਧੁੱਪ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਜਗਤ ਸਾਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਦਾਬਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਊਸ਼ਣ ਕਟਬੰਧੀ ਸਦਾਬਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਊਸ਼ਣ ਕਟਬੰਧੀ ਜਾਂ ਊਸ਼ਣ ਸਦਾਬਹਾਰ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਨਸਪਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਗਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ਵੁੱਡ, ਇੱਕ ਐਬਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਮ, ਰਬੜ, ਸਿਨਕੋਨਾ, ਮੈਂਗੋਲੀਆ ਆਦਿ ਦਰੱਖਤ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਨਕੋਨਾ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਛਾਲ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਿਨਕੋਨਾ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਛਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਨੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਨੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਨਕੋਨਾ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਛਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗਲ ਸੰਘਣੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੰਘਣੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੱਟਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਢਲਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਕੋਰਲ ਮੰਡਲ ਦੇ ਤਟਾਂ 'ਤੇ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਸਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਣੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਆਦਿ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜੰਗਲ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਬਾਂਦਰ, ਲੰਗੂਰ, ਹਿਰਨ, ਗੈਂਡੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਊਸ਼ਨ ਪਤਝੜੀ ਜਾਂ ਮੌਨਸੂਨੀ ਜੰਗਲ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਡੈਸੀਡਿਊਸ ਔਰ ਮੌਨਸੂਨ ਫੋਰੈਸਟ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਬੇਟਾ 70 ਤੋਂ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਸਦਾਬਹਾਰ ਜੰਗਲ ਜਿੰਨੇ ਹਰੇ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਰਖਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਤਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਪਤਝੜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰ ਪਤਝੜੀ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 100 ਤੋਂ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕ, ਸਾਲ, ਸੰਦਲਵੁੱਡ, ਦਿਓਦਾਰ, ਟਾਹਲੀ, ਖੈਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਕ ਪਤਝੜੀ ਜੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਰਖਾ 70 ਤੋਂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਪਠਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਪਲ ਹੋਇਆ, ਨਿੰਮ, ਟੀਕ, ਸਾਲ, ਸਫੇਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਆਦਿ ਦਰਖਤ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਸ਼ੇਰ, ਚੀਤਾ, ਹਾਥੀ, ਹਿਰਨ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ISFR ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ 2017 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7,08,273 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 21.54% ਹੈ। ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 8,02,088 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਇਹ 24.39% ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੇਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 24.39 ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 24.4 ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਖਤ ਘੇਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ 9 ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਜੰਗਲ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਬਸ ਐਂਡ ਥੋਰਨੀ ਫੋਰੈਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ 70 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਉੱਗਦੇ ਹਨ, ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਹੈ। ਪੱਤੇ ਇੰਨਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਨਾ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਤਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਕਰ, ਖਜੂਰ, ਖੈਰ, ਥੋਹਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਡੇਦਾਰ ਪੌਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਰਖਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਊਠ, ਸ਼ੇਰ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਚੂਹੇ, ਖਰਗੋਸ਼,
ਆਦਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਬੇਟੇ ਜਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂਗਰੋਵ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂਗਰੋਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ ਭਾਟਿਆਂ ਦੀ ਟਾਈਡਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਡੈਲਟਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡੈਲਟਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂਗਰੋਵ ਜੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਮਹਾਨਦੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਵੇਰੀ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਡੈਲਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਦਲੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡੈਲਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਬਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੁੰਦਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾੜ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹਨ। ਰਾਇਲ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਲਾਸਟਲੀ ਬੇਟਾ ਪਰਬਤੀ ਜੰਗਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਫੋਰੈਸਟ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਬਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਊਸ਼ਨ ਪਤਝੜੀ ਤੋਂ ਅਲਪਾਈਨ ਕਿਸਮ ਤੱਕ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਊਸ਼ਨ ਪਤਝੜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾਬਹਾਰ, ਅਖਰੋਟ, ਓਕ ਅਤੇ ਚੀਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ 1500 ਤੋਂ 3200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣਧਾਰੀ ਜੰਗਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਰੂਸ, ਫਰ, ਦਿਆਰ ਅਤੇ ਚੀਲ ਆਦਿ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘਾਹ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਆਦਿ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯਾਕ, ਹਿਰਨ, ਬਾਰਾਸਿੰਗਾ, ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚੀਤਾ, ਸਨੋ ਲਿਪੜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੂੰ, ਭਾਲੂ ਆਦਿ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਨਕਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਪਾਈਨ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਪਰਬਤੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਾਮਨੀ ਜੈਕਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਲਪਾਈਨ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੱਛਮ 'ਚ, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮਾਰੂਥਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਦਲੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਪਤਝੜੀ ਵਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹਰੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਝੜੀ ਵਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣਧਾਰੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਈਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਿੱਖੇ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਲ, ਦਿਆਰ ਅਤੇ ਸਪਰੂਸ, ਦਿਆਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਓਦਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੀਲ ਨੂੰ ਪਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਪਰੂਸ
ਆਦਿ ਦਰਖਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਰਮ ਲੱਕੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਕੜ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਨਧਾਰੀ ਜੰਗਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।